الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. فصرت عبدا مملوكا له. خير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا كنز العظيم. خير البرية نظر إلي، ما أنت إلا كنز العظيم. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. فاضني وتجاوزني يدري بوصل قبل المنية. يا بحر فاضني وتجاوزني يدري بوصل قبل المنية. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا
جودني بوصل قبل المنية الله الله لا نادني هو فسرت عذبا مبروكا له الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مبروكا له صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حل مشتاق لما صل وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حل مشتاق لما والله ما هذا الوجود إلا مشيرا للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صل وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حل مشتاق لما يا آل بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المبكى صل وسلم
فبلا صعب علينا والهنا من كل جديد فلنا البشرى بسعدي يا أنا من خير رهيب مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب بك يا خير يا شريف الأصل مزناك في كل الله يا رسول الله يا مرحبا جئتني الأصل الأصيل الذي أعلى الذرائي يا رسول الله بالقصائد والرؤائي المغرب الغريب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبايب
بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وفؤادي قد بدا بل يا حبيبي يا حبيبي كيف أشكو وفؤادي قد بدا بدي فتحنا والروح عني بدا كل نور من سنة خير الأنام حبيبي كيف أشكو وفؤادي بدا كل حسن الورى يبدو لنا من جمال المصطفى داعي حبيبي يا حبيبي كيف أشكو وفؤادي قد بدا منشد غنى يا عيني غنى فأخابنا هيجل أشواق يا عيني أشواق منشد
يسلبون الباب نفحته كم سبا كم سبا كم سبا قلب وقلب زنا هيجان 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 أشواق يا عيني والنبأ أقربنا وشغال 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 wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nukusim kuring dipihormat para alim, para ulama, para kesepuhan. Nukusim kuring dipihormat Bapak Kepala Desa Lengkong sajungjang karawatna. Nukusim kuring dipihormat para bapak, miwah ibu, para tetamu undangan sadayana. Wabil khusus nukusim kuring dipihormat Saibul Maksad tepatna Bapak Apip Sinareng Ibu Tita sakulawargi. Pangersa sepuh para bapak miwah ibu para wargi sadayana, hapuntenna manawi sim kuring ngiring jumarios ngadeg dina ieu kasempatan kalayan kapancen tugas kanggo mantunkeun acara dina siang ayeuna. Aya oge acara anu baris kapedar dina siang ayeuna, anu kahiji atuh pembukaan, anu kadua pembacaan ayat suci Al-Quran, anu katilu tahlil, anu kaopat sambutan di atas nami jamaah haji, anu kalima tausiah, anu kagenap doa penutup, anu katujuh terakhir musofahah. Supados tunyang kolong kana waktos hayu urang bika acara dina siang ayeuna kusarangan maos suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الحساب صدق الله العلي المتعالي العظيم. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله Eta acara tahlil anu manana dina kesempatan ieu mungkin dipimpin ku kasepuhan Bapak Kiai Haji Zainal Abidin. Kena waktu sareng tempat di semagakeun. Wa anta sayyidul karama Muhammad wa anta sayyidul syafa'at ya syam agisna wa gisahuma Bapak Habib biidznillah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jami' abai minal anbiya wal mursalin wal hadrati sayyidina maulana Abu Bakar Siddiq Muslimin Ali ila ruhi jami' sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ila ruhi jami' ahli al-ma'ala usubi kata baqi wa amatil muslimin wal muslimat adallahu alaina qadal hajatahuma wa hasil maqasidahuma wa baligh ma'amulahuma wa ala darajat wa yassir umurahuma min umuri dunya wal akhirati lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العجبت سيد الشيخ من أبي القادر الجيلاني رضي الله عنه والشيخ عنه الشيخ وسلم وصحاب مدين المغربي وأجواج سوري وسمير رسينا مولانا سيد جعفر الصديق سيد المحرر سيد إدريس سيد أحمد بدوي الرفا كبير رفا بقاسم الجهان بغدادي سيد إبراهيم الداسوس الشادي سيد محمد خلوات أحمد بسمبات السقاد سيد أحمد بن الألوان الشيخ عبد الفهميجان وأجواج سوري وبريم بسم الله الجامع الأولياء والعلماء أن الله يقدس وله بالجنة وينوي ضرائع ويعيد علينا بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعه ويلحقنا بهم بخير وعافية إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة السيدنا وسيدنا سيدنا الشيخ فالمهنا وسيدك محب الله وحضرة السيدنا الشيخ الكريم والشيخ فقيه طلاب والشيخ ميبات الشيخ مولانا أكبر الشيخ بهدل المكوم وحضرة الشيخ جدنا Batu bagusar sama jadina Mbah Qohir jadina Ki Japiyah jadina Ki Sata kita min jati umina menjadi jawajina menjadi jawajatina menjadi amamina menjadi khalina menjadi khalatina menjadi hadirin fi majlisina dawila bin adam wa ma yatarakana khususon minna ila hadrati Bapak Haji Abdullah bin Bashari waru Ibu Hajah Kusnia binti Bapak Haji Sayudi waru Bapak Haji Maman Abdul Rahman waru Bapak Haji Mansur bin Mari Asawal waru Ibu Hajah Oyo Juhriyah binti Haji Madnasir waru Bapak Haji Ujang Mansur waru bin Bapak Haji Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlil kubur min jami'il muslimat fil kubur ghafar lana wa lahum wa lahunna wa taqabbal wa amalahunna wa sabbatallahu imanahunna wa zadallahu rahmatan wa rahatan wa ni'matan wa maghfiratan wa safat min qabrihim wa qabrihinna ila yaumil qiyamah sirlana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana amin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razzaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعهده السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا الله يا الله صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Amma ba'du. Para sepuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, sihapunten anu kasuhun simkuring sumanggem dina ieu kesempatan kalayan kapancen kanggo ngadugikeun pamaksadan pun adi nyaeta saderek Habib sareng Tita langkung dipayun simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa kabingahan ka para rawuh sadaya, bapak sinareng ibu oge kadang wargi sadaya anu parantos nyaosan pangangken parantos nyaosan pangulem simkuring kana kasayan sadayana kana langkah sadayana simkuring teu tiasa ngawaler kajabi nyanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala pamugi-mugi kasayan sadayana diwaler ku Gusti Allah kalian pangwaler anu taya batesna. Dupi maksad simkuring ngalulungsur atanapi ngarengki rawuh para sepuh sadaya taya kajabi rehna simkuring dina hajian tahun ayeuna sejak ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima nyaeta ibadah haji oge sejak ziarah ka raudhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina lersan ieu pisan sateu acan simkuring angkat sejak ngabersihan heula manah ngabersihan heula diri jalaran simkuring bade ngadeheus ka Allah Subhanahu wa taala zat anu maha suci ka tempat anu suci janten simkuring hoyong bebersih heula susuci heula tina raraget-raraget dumasar ka eta pisan simkuring ngangkir para sepuh sadaya para sepuh hadirin sadaya anu salaresna nu sakedahna simkuring rawuh simkuring nyempingan para sepuh para ibu sadaya ka bumi masing-masing nanging dalah dikumaha jalaran waktos parantos kaetang samworet janten moal kabojeng upami simkuring kedah nataran ka tiap bumi ku hal eta pisan maka simkuring ngangkir para sepuh sadaya tah dina kesempatan ieu hapunten sarebu hapunten simkuring sakedahna sumping ka bumi karoropok para sepuh sadaya nanging ku simkuring diangkir sareng sanes bae bade dituang lieukeun ka dieu teh nanging simkuring kahiji
dumasar simkuring salaku manusia biasa anu terlepas tina luput sinareng lepat kualita pasti simkuring ngagoduhan kaluluputan kalelepatan ka para ibu ka para bapak anu sadayana rawuh dina ieu kesempatan dina kesempatan anu saeueuh pisan simkuring nyuhunkeun dihapunten tina sanes kanten kaluluputan kalepatan simkuring bade dina cariosan atanapi rengkak paripolah anu tangtos henteu sapagodos sareng pamanahan para sepuh sadaya dina anggoning ayeuna simkuring bergaul sakali dina kesempatan ieu pisan simkuring nyuhunkeun dihapunten tina sanes kanten kaluluputan kalelepatan nu alitna nu ageungna nu karaos atanapi nu teu karaosna kinten-kinten sanes bade ngahapunten ka simkuring kanggo ibu-ibu kumaha bade ngahapunten ka simkuring alhamdulillah karena ikrarna nya kitu keneh insyaallah simkuring katupun bojo ngahapunten manawi saupamina aya kalepatan kaluluputan ti para rawuh sadaya simkuring parantos ngahapunten kasadayana kalian pamugi-mugi ieu teh aya dina catatan Allah Subhanahu wa taala kanggo salajengna simkuring dina anggoning bergaul sareng para sepuh hadirin sadaya terlepas tina tuang sinareng leueut manawi sareng manawi pilih simkuring kalerasan nuju natamu aya tuangeun aya leueuteun nu katuang nu kaleueut ku simkuring anu tadina teu acan kantos dimanggakeun teu acan kantos diridhokeun teu acan halal munggu Allah Subhanahu wa taala dina kesempatan ieu pisan simkuring nyuhunkeun dihalalkeun diridhokeun tuangeun sinareng leueuteun anu katuang anu kaleueut ku simkuring manawi ngahalalkeun ngaridhokeun alhamdulillah pamugi-mugi tuangan sinareng leueuteun anu parantos dihalalkeun sareng diridhokeun janten sedekah kanggo para sepuh sadayana sawangsulna insyaallah tuangan sinareng leueuteun anu katuang anu kaleueut ku para sepuh sadaya ku simkuring parantos diikhlaskeun dihalalkeun diridhokeun malahan tuangan anu nembe ditembrakeun pamugi-mugi janten wasilah janten cukang lantaran kanggo kalancaran simkuring dina anggoning ngalaksanakeun ibadah haji engke kanggo salajengna simkuring nyeda doa ti sadayana insyaallah numutkeun jadwal simkuring parantos ngagaduhan jadwal rehna kanggo angkat insyaallah kaping 11 Mei nyaeta dinten Ahad nu payun di bumi kinten-kinten tabuh 8 dina leresan ieu pisan doa restu ti sadayana tikawit ayeuna kapayun pamugi-mugi simkuring dijagi ku Allah Subhanahu wa taala sehat sapapaosna tiasa angkat kaditu dugikeun ka tanah suci Mekah dugi ka tanah suci Madinah kalian tiasa ngalaksanakeun ibadah haji anu sampurna anu sasae-saena tiasa ngalaksanakeun ibadah umrah oge tiasa ziarah di maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina kaayaan lancar ulah kirang sawias-wias atarapi teu kirang sawias-wias doa restu ti sadayana kanggo salajengna simkuring sejak pamit kasadayana para bapak ibu pinu sepuh sadayana simkuring pamit kalayan nyuhunkeun ridho nyuhunkeun doa ti sadayana sajabiti pamit tinangtos simkuring ngantunkeun kulawargi ngantunkeun putra sareng harta terutami kulawargi putra simkuring wabil khusus kanu cara raket di dia simkuring wiyat sajabina insyaallah diwiatkeun ka Allah Subhanahu wa taala secara hakikatna zahirna nitip ka ayeuna nu cara raket nyaeta
kanggo ngaping ngajaring ayeuna putra sinareng putri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, manawi eta bae ala kadar i'tidan di atas nami sahibul hajat atau nabi sahibul maqasid kersana punadi sadar abib sareng tita tinangtos sim kuring teu tiasa ayeuna ngungkapkeun sadayana nu di kedalina manah ayeuna punadi eta oge pamugi-mugi janten ayeuna salib ngawakilan ka punadi. Nanging hapunten sateu acan ayeuna dipungkas kindina sawaktos reng saya tausiah, reng saya doa, biasana supaya musafahah atau nabi sasalaman. Dina dalasan ieu pisan, utamina kanggo ibu-ibu, hapunten kanggo ibu-ibu nyaeta kin kaluarna ti palih kulon supados henteu bantrok sareng bapak-bapak. Insyaallah nyaeta kanggo sendal kin disiapkeun di palih kulon. Sakali deui atur uninga kanggo ibu-ibu supados henteu bantrok sareng bapak-bapak. Rengsek musafahah nyaeta kaluarna ti palih kulon. Menawi eta anu tiasa kadugikeun hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana, hapunten tina sanes kanten kakiranganana. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man ilaihi da'ana. Labbaika ya man dallana wa habana. Calon tamu Allah Subhanahu wa taala panjenenganipun Bapak Apip Hafidin beserta istri Ibu Tita, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf sebelumnya. Terus terang saya bukan tempatnya untuk memberikan tausiah ataupun siraman rohani ataupun apalah katanya, apalah sebutannya itu. Tapi semata-mata saya ingin tasdiqan kepada beliau atas permintaan agar saya sedikit memberikan sambutan atau sekedarnya untuk mengisi acara kita pada siang hari ini. Terus terang Bapak Ibu hadirin sekalian, di antara para kasepuhan, di antara para asatid, di antara para masyayikh, saya belum menemukan jawaban kenapa harus saya yang disuruh untuk berbicara di sini. Tapi sekali lagi mudah-mudahan itu tidak mengurangi esensi dan substansi diadakannya acara pada siang hari ini, yakni bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang diinginkan oleh sahibul maqsad, sahibul hajah bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh beliau Kang Didin, bahwasanya yang pertama pada siang hari ini beliau ingin berhalal bihalal kepada para hadirin, para masyarakat, para tetangga, karena sebentar lagi beliau akan melaksanakan ibadah haji, sekaligus meminta doa kepada kita semuanya agar selalu diberi kelancaran. Hadirin sekalian yang berbahagia, kenapa orang yang mau melakukan ibadah haji masih tetap membutuhkan bantuan doa dari ikhwan, dari para saudara, dari para tetangga, dari para masyarakat dan para kaum muslimin sekalian? Bapak Ibu hadirin sekalian, harus kita pahami bahwasanya ibadah haji itu adalah sebuah ibadah yang beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala banyak
menjadikan syariat sebagai sarana, sebagai wasilah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita salat. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Allah memerintahkan kepada kita untuk berzakat dan beramal-amal soleh yang lain. Tapi semuanya itu beda dengan ibadah haji, Bapak Ibu hadirin sekalian. Apa yang membedakan haji dengan ibadah-ibadah yang lain? Ada beberapa parameter, ada beberapa ukuran yang kemudian secara logika bisa kita jadikan sebagai sebuah patokan bahwasanya memang ibadah haji itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama dan yang sangat paling masuk akal adalah pelaksanaan ibadah haji, baik tempat dan waktunya, itu tidak bisa dilakukan di sembarang tempat dan sembarang waktu. Beda dengan sholat. Kita sholat bisa di mana saja. Kita diwajibkan sholat bisa kita lakukan di rumah, bisa kita lakukan di masjid, bisa kita lakukan dimanapun bisa. Kita puasa juga demikian, tapi tidak dengan ibadah haji, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kenapa ibadah haji harus dilakukan di Makkah? Kenapa ibadah haji harus dilakukan di tanah suci haram? Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ini adalah sebagai pertanda bahwasanya ketika seseorang itu melakukan ibadah haji, maka dia sudah benar-benar meyakini, dia sudah benar-benar memiliki keyakinan bahwasanya dia adalah seorang hamba dan tidak patut dan tidak layak baginya untuk mempertanyakan lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua ibadah yang dijadikan oleh Allah, di antara semua amalan, semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa dilogikakan hikmah dan athar di balik semua ibadah itu. Kita diwajibkan sholat, kemudian kita diwajibkan puasa. Kalau kita ditanya kenapa Allah menyuruh kita untuk berpuasa, kita bisa menemukan jawabannya. Karena puasa itu tujuannya adalah untuk memecah syahwat, di mana syahwat itu adalah merupakan kendaraannya syaitan, yang kalau syahwat itu dikendalikan oleh syaitan, maka orang tersebut tidak akan bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya kenapa Allah menyuruh kita berzakat, kita pun bisa menemukan alasan di balik diwajibkannya zakat. Kalau kita disuruh oleh Allah bersolat, kita juga bisa menemukan alasan kenapa Allah mewajibkan kita untuk sholat. Di dalam ruku, di dalam sujud, itu menandakan betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk ibadah haji, Bapak Ibu hadirin sekalian, semua amalan-amalan ibadah haji itu tidak ada yang bisa dilogikakan oleh akal kita. Kita tidak bisa menemukan hikmah di balik amalan-amalan ibadah haji. Coba bayangkan, coba kita logikakan, apa manfaatnya kita muteri Ka'bah 7 kali berputar itu? Hikmah apa yang kita dapat dari perputaran Ka'bah itu? Kita disuruh lari-lari dari Bukit Safa ke Marwah, kemudian kita disuruh berdiam di Arafah dalam sekian waktu. Ketika malam kita disuruh berdiam di Mina, kita disuruh berdiam di Muzdalifah. Ini adalah amalan-amalan yang kalau kita tanyakan ke logika kita, kita tidak akan pernah menemukan alasan dan hikmah di balik pelaksanaan ibadah tersebut. Tapi justru inilah yang kemudian menjadikan haji itu sebagai ibadah puncak yang menjadi penanda penyempurna keislaman seseorang. Artinya ketika Allah menyuruh umat Islam untuk mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian dia tidak lagi bertanya kenapa harus saya berkeliling Ka'bah 7 kali, dia tetap melaksanakan itu. Ketika Allah menyuruh umat Islam untuk bersa'i, lari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa sampai 7 balik, kemudian dia tidak mempertanyakan dan tidak ingin cari tahu kenapa saya harus lari-lari dari Safa ke Marwah. Ini menandakan bahwasanya
hatinya sudah benar-benar tunduk dan ikhlas serta patuh atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita tidak bisa menemukan hikmah di balik amalan tawaf, apa hikmah di balik amalan sa'i, apa faedah dan hikmah di balik berdiam diri di Arafah, tapi kita tetap melaksanakan hal itu dengan sepenuh hati. Kita tetap tunduk, kita tetap mengikuti perintah Allah itu tanpa sedikit pun mempertanyakan alasan di baliknya. Ini menandakan bahwasanya ketika pada fase itu kita semuanya benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita 100% tunduk atas perintahnya Allah tanpa protes, tanpa kemudian mempertanyakan kenapa dan kenapa. Inilah alasan, salah satu alasan dibalik kenapa ibadah haji itu dianggap sebagai penyempurna dari rukun Islam bagi seseorang yang beragama Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia, di samping itu ibadah haji juga beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah haji, maka mau tidak mau dia harus pergi ke tanah haram, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah untuk ziarah Rasulullah SAW, dan meninggalkan keluarganya, meninggalkan lingkungannya, meninggalkan masyarakatnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan jabatannya, semuanya ditinggalkan untuk pergi ke Baitullah. Kenapa harus demikian? Dan ini memang harus Bapak hadirin sekalian, inilah yang membedakan ibadah haji dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena harapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan ibadah haji untuk mereka agar pergi ke Mekah dan meninggalkan kampung halamannya, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar mereka bisa benar-benar terlepas, agar mereka bisa benar-benar terputus dari alaikik ad-dunyawiyah, agar mereka bisa terlepas dari urusan-urusan duniawi yang selama ini menghambat mereka dalam pelaksanaan ibadah, sehingga mereka semuanya harus ditinggalkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita menyadari dan kita juga merasakan sendiri bagaimana rasanya ketika kita beribadah di dalam rumah. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, ketika kita ingin mengerjakan amalan-amalan, pasti akan ada gangguan, pasti akan ada kesibukan yang kemudian bisa menjadikan kita lupa tugas kita untuk beribadah kepada Allah. Kita mau sholat, tiba-tiba anaknya rewel, sholatnya jadi tertunda. Kita mau pergi ke masjid, ada tamu yang datang, sehingga mau gak mau kita harus menghormati tamu sehingga kita ketinggalan berjamaah. Kita mau pergi ke masjid, tiba-tiba di toko ada pelanggan yang datang untuk beli barang kita, ada partner bisnis yang kemudian mengajak kita berbisnis, ngobrol dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah alaik ad-dunyawiyah yang kemudian bisa menjadi penghambat seseorang untuk bertaqarrub, untuk bermuanasah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini oleh Allah dalam pelaksanaan haji semuanya diputus. Semua yang akan pergi haji harus meninggalkan kampung halamannya, harus meninggalkan saudara-saudara, anak cucunya, dan pekerjaannya, semuanya harus ditinggalkan. Dan jangan sampai atau ada hubungan yang kemudian bisa mengganggu fokus dan konsentrasi di dalam beribadah. Itu harus dilakukan agar kita bisa mencapai substansi dan esensi dari ibadah haji itu sendiri. Yang pertama adalah kita harus mampu memutuskan diri kita dari alaik dunyawiyah yang selama ini menjadi penghambat kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi dalam sambutannya dikatakan beliau akan pergi ke Makkahul Mukarramah, dan semuanya yang ada di rumah ini dititipkan kepada para tetangga, para saudara, para masyarakat yang dekat. Semuanya anak-anak beliau, putra beliau, kemudian segala sesuatunya sudah dipasrahkan. Ini adalah sebuah niatan yang
mengarah ke sana, agar nanti ketika kita berada di Makkatul Mukarramah jangan sampai kemudian kita masih terganggu oleh urusan-urusan duniawi kita. Jangan sampai ada sesuatu yang di lingkungan kita kemudian mengganggu fokus kita di dalam beribadah di Makkatul Mukarramah. Ini akan sangat disayangkan Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dicontohkan oleh salafun as-salihun. Dulu para salaf ketika ingin merasakan kedekatan dan keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah merasakan galau atas lingkungan dan kehidupan serta keluarga yang selama ini mengelilinginya, maka yang dilakukan adalah uzlah, meninggalkan kehidupan yang selama ini menjadi titik kenyamanan dia. Mereka para salafun salihun ketika ingin merasa mendapatkan kedamaian dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian melepaskan diri dari urusan-urusan duniawi. Ini yang juga sering dipesankan oleh para salafun salihun. Di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, la usula ilallahi subhanahu wa ta'ala illa bitanazzuhi anis syahawati wal laddat. Tidak akan bisa seseorang itu sampai ke hadratillah, tidak akan bisa seseorang itu bisa bermuanasah kepada Allah, bisa berdamai, bisa merasakan ketenangan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan satu cara, yaitu at-tanazzuh anis syahawat, membersihkan diri dari syahwat-syahwat duniawi, dari alaik-alaik ad-dunyawi, dari semua kesibukan-kesibukan yang selama ini mengganggu aktivitas ibadah kita. Itu yang sering dipesankan oleh para salafun salihun. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin berpesan kepada beliau Kang Apip beserta istri, ketika nanti di Makkatul Mukarramah, pergunakanlah waktu semaksimalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ibadah di Makkatul Mukarramah tidak akan dan mungkin hanya sekali kita dapatkan dalam seumur hidup kita. Maka pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan sampai fokus kita terganggu, fokus kita untuk beribadah terganggu. Pasrahkan dan serahkan semuanya yang ada di rumah ini, yang pasrahkan dan serahkan kehidupan keluarga, anak yang ditinggalkan, urusan bisnis yang ditinggalkan, pasrahkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tinggal fokus sana di ibadah di Makkatul Mukarramah sana, fokus beribadah dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menyesal setelah kita kembali nanti dari Makkatul Mukarramah. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Sayyid Al-Maliki dalam sebuah kitabnya Al-Hajju Fadail wa Ahkam. Beliau di sana menjelaskan banyak hal tentang fadilah-fadilah yang akan didapatkan oleh seorang yang melakukan ibadah haji. Ada belasan poin, cuman beberapa saja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwasanya orang yang melakukan ibadah haji itu akan mendapatkan beberapa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah annal hajj yahdimu ma qabla. Ibadah haji itu akan merobohkan, akan menghancurkan semua kejahatan-kejahatan, semua dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya. Artinya
Ibadah haji itu akan menjadikan kita dihapus dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang pertama. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hajju wafdun min wufudillah. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah haji, jamaah haji, itu adalah wafdun min wufudillah. Wafdun itu dalam kamus bahasa Arab dijelaskan, wafdun adalah utusan, orang-orang yang dipilih untuk melaksanakan satu misi tertentu. Itu adalah wafdun. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang sedang melaksanakan ibadah umrah, mereka adalah wafdun min wufudillah. Mereka adalah utusan-utusannya Allah. Mereka adalah delegasi-delegasinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentu paham Bapak hadirin bagaimana atau apa itu yang disebut delegasi. Delegasi atau utusan tentu bukan orang sembarangan. Pasti orang-orang pilihan yang memang sudah melalui seleksi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mungkin menunjuk utusan, Allah tidak mungkin menunjuk delegasi dari orang sembarangan. Lah, orang yang melakukan ibadah haji dan orang yang melakukan ibadah umrah, ini adalah termasuk mereka-mereka yang menjadi pilihan-pilihannya Allah, yang menjadi delegasi-delegasinya Allah untuk menjalankan misi-misi tertentu. Al-hujjaj wal ummar wafdullah. Idza sa'alu u'tu. Ketika mereka meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun permintaan mereka akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan orang yang berhaji dan berumrah Bapak Ibu hadirin sekalian. Doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehadiran kita pada siang hari ini, selain mendoakan beliau agar diberi kelancaran dan kesehatan selama pelaksanaan, kita juga ingin menitipkan doa kepada beliau agar nantinya di sana kita juga ikut terbawa oleh doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau berdua. Ini termasuk anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah diceritakan ketika para sahabat ingin pamitan kepada Rasulullah pergi ke suatu tempat, Rasulullah pasti mendoakan mereka. Ketika ada para sahabat yang pamit kepada Rasulullah ingin menjalankan misi di Yaman, maka Rasulullah mendoakan mereka, uzawwadakallahu taqwa. Ketika ada para sahabat yang berpamitan pada Rasulullah ingin pergi ke Syam, Rasulullah juga mendoakan, wazawwadakallahu taqwa. Tapi suatu ketika Sayyidina Umar ingin berpamitan kepada Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah umrah, Rasulullah tidak mendoakan Sayyidina Umar, tapi Rasulullah malah minta untuk didoakan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar berpamitan kepada Rasulullah untuk pergi umrah, maka Rasulullah pun berkata kepada Sayyidina Umar, "Hei Umar, asyrikna fi du'aika, la tansana ya Umar." Hei Umar, selama engkau nanti pelaksanaan ibadah umrah, jangan sampai engkau lupa kepada saya. Bawa saya di dalam doa-doamu, wahai Sayyidina Umar. Ini menandakan bahwasanya perjalanan haji itu bukan perjalanan sembarang, bukan perjalanan biasa Bapak Ibu hadirin sekalian. Haji bukanlah perjalanan wisata. Haji bukanlah perjalanan untuk bersenang-senang, tapi haji adalah perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu diberi kesempatan untuk berhaji,
maka pada hakikatnya ia diberi kesempatan oleh Allah untuk mengupgrade level keimanan dia kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan ketika kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Idza sa'alu u'tu wa idza da'au ujibu. Ketika mereka berdoa kepada Allah, maka pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unfiku ukhlifu. Al hadis au kama qala. Dan apapun yang dinafkahkan, apapun yang dikeluarkan biaya ataupun apa saja yang dikeluarkan selama proses ibadah haji, itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa keistimewaan yang akan dimiliki oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Berikutnya beliau Sayyid Al-Maliki dalam kitabnya menyebutkan salah satu lagi keistimewaan dan privilege yang dimiliki seorang yang melakukan ibadah haji adalah annahu syafi'un, bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah haji itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang melaksanakan ibadah haji itu mendapat jatah 400 orang untuk diberikan syafaat. Maka mudah-mudahan kita semuanya juga masuk di dalam 40 orang tersebut. Amin Allahumma amin. Kemudian al-haju mu'anun. Sayyid Al-Maliki mengatakan al-hajju mu'anun. Orang yang ibadah haji itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haji itu adalah panggilan Allah. Haji itu adalah permintaan dan ajakan dari Allah kepada seorang hambanya untuk menghadap Allah langsung di sana di Baitul Haram. Maka pasti Allah akan menolong hamba tersebut. Allah pasti akan memberikan bantuan ketika seorang yang sedang berhaji itu mengalami kesulitan di sana. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji tentu bisa merasakan bagaimana ketika kita dalam pelaksanaan tawaf begitu berjubelnya manusia, bagaimana ketika melakukan sa'i, apalagi ketika kita wukuf di Arafah atau kita bahkan sedang melakukan jamarat, kita bisa rasakan betapa crowdednya manusia pada saat itu. Satu-satunya yang bisa menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menjamin bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah haji itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, tidak pada tempatnya saya harus menyampaikan semuanya ini, tapi sekali lagi tasdiqan dan terghiban kepada beliau, saya memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu yang sejujurnya hal ini sudah sering dan berkali-kali kita dengarkan. Apalagi beliau, saya kira secara materi, secara bekal beliau sudah lebih dari cukup untuk selanjutnya bisa melaksanakan ibadah umrah, karena beliau sudah beberapa kali saya yakin melaksanakan manasik pembekalan para haji, dan nanti juga akan ada pembekalan ketika di pondokan, ketika di sana juga akan tetap dikawal. Tapi sekali lagi, semoga semuanya tidak mengurangi substansi dan esensi pertemuan kita pada siang hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan harapan, jika apa yang saya sampaikan tidak juntrung, tidak runtut dan ngalor ngidul, tidak tentu arah. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa
jika yang ditemukan dalam ucapan saya sebuah kebenaran itu tidak lain merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu semata-mata dari kebodohan dan kekurangan kami, maka sekali lagi dengan penuh kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada beliau sahibud da'wah, sahibul hajah, mohon maaf jika tidak bisa memenuhi ekspektasi yang diinginkan. Sekali lagi mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari pertemuan kita pada siang hari ini. Terakhir, mudah-mudahan kita semuanya selalu dan senantiasa berada dalam lindungan dan pertolongan Allah dalam segala hal dan segala keadaan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in lima yuhibbu wa yardah. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا وحبيبنا وشافينا دخلنا مولانا محمد صلى الله ورضي الله تعالى عن سادة أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله بسم الله حمدا الشاكرين حمدا نعيم حمدا في مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم سلطانك سبحانك لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك falakal hamdu hatta tarudhu lakal hamdu tarudhu yang badal wa salli wa sallim ala sayyidina hatta tarith al-adaman alaihi wa anta khair wa sin wa ma'ina nastahfiduka wa nas'adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa waladana wa amwal kulla sayyin a'taitana Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa hifdika manika wa iyyaka kulli syai'in sami'ud du'a warzuqna kamala mutaba'atan lahu dhahir salatan tunajjina wal muslimina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha la darajat ballighuna biha as-salawat min jamil khair fil hayat wa ba'dal mamat Allahumma ja'al wasil wa taqabbal sama qara'na min tilati suratal ilah suratil mu'awidatain wa awalis suratil baqarah wa akhir wa qawli la illa masabah natasya masrina hamina wa maqasidahuma balik ma'amula wa ala daru wa yassir umurahuma min umuri dunia wal akhirah min rahmatihim wa karamatihim barak di dunia wal akhirah ibasal iji wa taqil dunia hasanah ada benar wa adilal jannata mal abrariya ya ghaffar ya rabbal alamin Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana
بالمصطفى